सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करनी है ट्रेनां दी। जी हां शतरंज दी चाल दी भी मैं गल करांगा। देखो हुण मुजाहरियां तो पूरा मामला माल गड्डियां तक पहुंच चुकिया है। पहला रेलवे ट्रैक दे उत्ते किसान बैठे सी, रेलां नहीं दौड़ रही सी। हुण रेलवे ट्रैक सुन्ने पए ने ते रेलवे ने साफ कर दिता कि कल्लियां गड्डियां जो गुड्स ढोंदियां ने यानी कि जो ढोआ ढुआई करदियां ने असीं ओह चलाउणियां नहीं। पूरा खोलो फिर गल करांगे। देखो शतरंज दे विच दो खिडारी हुंदे ने, पर इत्थे पंजाब दे विच खेती बिलां दे उत्ते जो बवाल होया इत्थे कई प्लेयर्स नजर आउंदे ने। इत्थे केंद्र भी है, इत्थे किसान भी ने, इत्थे कैप्टन सरकार भी है ते होर तरह भी ने। किसानां ने अपना दा सुटिया बहुत क्लीयर गेम प्लान उन्हां दा साफ। उन्होंने साफ किया कि जदों तक केंद्र दे मंत्री नहीं गल करदे गल अगे नहीं वधेगी। दूजे पासे कैप्टन सरकार ने खेती कानूनां नूं जो केंद्र ने बनाए उन्हां नूं रद्द करके ते नाल ही उन्हां 'च सोध करके अपना पासा सुट दिता किसानां दे हक दे विच खड़न दा। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि यह खेती बिल हैगी किसानां दे लई ने, इस करके किसानां नूं बनने चाहिए ने। ते केंद्र ने यह भी गल समझा दी जिस तरीके नाल रेलवे दे उत्ते ब्रेक लगी है, केंद्र कुछ भी कहे पर जिस तरीके नाल ब्रेक लगी है यह भी दस्सण दी कोशिश किते ना किते जरूर है कि गल इन्नी सौखी भी नहीं जिन्नियां पंजाब दियां विरोधी धिरां समझ रहीआं ने। अज असीं चर्चा करांगे कि केंद्र दे वल्लों कि पंजाब की घेराबंदी की कोशिश आर्थिक तौर के उत्ते घेराबंदी की कोशिश तो नहीं की जा रही है, इस करके भी क्योंकि जीएसटी के बकाए का भी जिक्र है, केंद्र के फंडों का भी जिक्र है जो स्टेट्स को मिलते हैं, तो दूजे पासे फैडरल सिस्टम के उत्ते सट मारन के भी इल्जाम लगते रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि ये सियासत के विचाले वो चाहे केंद्र की सरकार या बीजेपी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस या कोई होर सियासी धिर कर रही हो, किते इस वजह के नाल पंजाब आर्थिक तौर के उत्ते पछड़ता नहीं जाएगा। इत्थे दे बिजनेस का की होएगा, लुधियाने का, जलंधर का, मंडी गोबिंदगढ़ का, बठिंडे का, वड्डे शहरों का, अमृतसर का या होर शहरों का की होएगा कि वाकई कोई बहुत बड़ा क्राइसिस तो नहीं आने वाला। अज असीं ट्रैक के उत्ते गल करांगे कि किवें ट्रैक नूं खाली करन नूं लैके गल होई सी ते हुण क्यों माल गड्डियां नहीं चल रही। इस सब दे विचाले गल पंजाब की आर्थिकता की होएगी। शुरुआत हर रोज की तरह एक छोटी जी रिपोर्ट थी। खेती कानूनों के विरोध तो शुरू हुई तकरार हुण केंद्र बनाम स्टेट बन गई है। कांग्रेस ते अकाली दल ने केंद्र सरकार ते पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी करने के इल्जाम लाए ने। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र पंजाब के नाल मतरिया सलूक कर रही है। पहला जीएसटी का पैसा रुकिया, हुण माल गड्डियां रोक लईआं, केंद्र नूं वड्डा दिल दिखाउण दी लोड़ है। पहला साडी जीएसटी दे फंड सी वो रोके गए, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਬਲੌਕੇਡ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र ते पंजाब की आर्थिकता नूं तबाह करने के इल्जाम लाए। सुखबीर बादल ने कहा कि माल गड्डियां रोक के पंजाब की आर्थिक नाकेबंदी की गई है। इस फैसले चों बदले की बो आती है, खास करके उन्हां किसानों के खिलाफ जो आर्थिक इंसाफ की मंग कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल ने भी कहा कि केंद्र पंजाब नूं धक्के दे नाल झुकाउणा चाहुंदा है। पहला खेती विरोधी कानून लिआंदे, फिर माल गड्डियां रोकियां, हुण केंद्री टैक्सां चों सूबे का हिस्सा घटा के पंजाब की आर्थिकता तबाह करके सूबे नूं खतरे वल धक्किया जा रहा है। अकाली दल ते कांग्रेस के इल्जामां ते बीजेपी ने भी जवाब दिता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार ट्रैक खाली करवाए, रेल ते रेल मुलाजमां की सुरक्षा की जिम्मेवारी लवे, केंद्र ट्रेनां चलाउण नूं तैयार है। जबकि पंजाब बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने खुद किसानों नूं रेलवे ट्रैक ते बिठाया है। ਅੱਜ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜੋ ਔਰ 2017 ਅਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਚਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਰੇਲ ਖੂਬ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੇਲ ਤਾਂ ਖੂਬ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਮ ਰਹੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵੀ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। गौरव जी, बड़ी हैरानी की गल है। मेरी वॉइस वापस आ रही है, एक मिनट गौरव जी, वॉइस वापस आ रही है मेरी। हेलो, वापस आ रही है जी जी। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਟਰੈਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਜਨਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ,
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਕਸ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੇਕਸ ਖਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਡੱਬੇ ਨੇ। ਬਈ ਉਹ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਕਟਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਗੇ ਵੱਲ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਬਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਇੰਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰੀਨ ਲੈਵੇ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੀ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਸਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਸਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਫਲਾਨਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੇਂਦਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਈਟ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਮਨੂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਧਰਨੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੀ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣੂਕੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਅ ਬਣਵਾਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 100% MSP ਦੇਣ, ਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਹਮਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਫਸਲ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਣ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਬੈਠ ਕੇ MSP ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਵਾਕਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਰੋਕ ਦਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਮ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ GST ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ?
गरेवाल साहब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी गरेवाल साहब, मेरी आवाज आ रही है तुहाडे तक? हेलो, मेरी अपनी ही वापस आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? हेलो, ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਪਾਏ ਸੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋਊਗੀ, ਵਪਾਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਟਕਰਾਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਲਕੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਵੀ ਲਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਵਪਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ,
ਕਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੀਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਡ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਕ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਪਰਿਣਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੈਕਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਜੀਟੇਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਕਸ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਟਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ? ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਓ ਬੈਠੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਿਰ ਲੇਕਿਨ 14 ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ- 27 ਜਿੱਥੇ- ਅਕਤੂਬਰ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮਾਣੂਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮਾਣੂਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਰੇਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੀਐਸਟੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਲਗਾਓ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਵਪਾਰੀ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੋੜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2-3 ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ? ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਟਰਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੰਜਨ ਵਾਪਸ ਖੜਤੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ। ਬਈ ਇੰਜਨ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਲਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਲਟਾ ਇੰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਬੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਰੇਲਵੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਆਵਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਕ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਰੇਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਡਿਕਟੇਟਡ ਟੂ ਦ ਰੇਲਵੇਜ਼? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 200 ਰੇਟ ਮੋਗੇ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਹੱਕ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਮਿਲਣ ਆਓ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾਣਾ? ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ 2 ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੇਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸੋਸ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿ ਤੈਸੀ ਦਿਓ। ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ 67 ਚ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਲਕ, ਉਦੋਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਅ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਆ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਵਾਇਬਲ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਲੀਗਲ ਹੋਇਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ,
ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਰ। ਘੱਟੋ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਨ ਦੇਖੋ, ਧੌਣ ਤੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੇਤੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਬੇਂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਕਿ ਆ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ। ਗੌਰਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਕਟ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਵਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 254(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਖਾ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਵਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਗਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ? ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5-6 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, MP ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੇ MSP ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੈਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੇ MSP ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਗੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੱਕੀ ਚੱਕਦੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਰ ਦਿਓ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੱਸਾਂਗੇ।